और अज का सब्बत का दिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होवे। जिवें कि असी पिछले समय तो सीख रहे हैं यीशु में विश्राम, इस चीज़ के बारे सब्बत के बारे। पिछले हफ्ते जिहड़ा वो असी सीखिया सी सब्बत का विश्राम। उस तो पहला असी सब्बत के बारे अलग अलग गल्लां जिहड़ियां ने वो सीखियां, अलग अलग तरह से सब्बत के बारे सीखिया। सब्बत की चीज़ है, सब्बत किवें मनाउणा चाहिए है, सब्बत साडे वास्ते सब्बत का की महत्व है, ये सारियां गल्लां असी सीखियां। अज तो बाद असी जिहड़ा वा वो सीखांगे लोग जिहड़े आ सब्बत दे बारे सानू की सवाल करते हैं। लोगों के सवाल की हुंदे ने जिद्दां असी सब्बत के बारे गल करते हैं। जिद्दां असी किसी नूं गल करीदा कि असी इस चर्च के मैंबर हैं, असी शनिवार नूं जिहड़ा वा वो संगति करते हैं, तो लोग कहते हैं कि जिहड़ा वा साडे बारे कई तरह के जिहड़े अलग अलग सवाल हुंदे आ। जिवें कि असी वेखदे हां कि ये नवें नियम नूं मनदे आ, पुराने नियम नूं मनदे आ, ये पुराने नियम नूं मनदे आ, असी नवें नियम नूं मनदे आ। इस करके जिहड़ा वा असी जिहड़ा वा नवें नियम दे अनुसार ऐतवार नूं बंदगी करदे आ ते ये सब्बत दे दिन करदे आ। जां होर अलग अलग तरह लोकां दे अलग अलग विचार आ। ते आपां जिहड़े लोकां दे जो भी सवाल होणगे, सवाल लोकां दे ते जवाब बाइबल दे। ते अज असी अपने पहले सवाल दी वल जाने आ। परमेश्वर के वचन दे विचों सीखांगे। सारिਆਂ तो पहला जिहड़ा अज दा टॉपिक आ वो आ कि सब्बत यहूदियां दे लई आ। बहुत सारे लोग कहते कि ये सब्बत जिहड़ा है ये यहूदी मनदे हुंदे सी सब्बत नूं। ये सब्बत जिहड़ा वा यहूदी लोकां दा सब्बत आ। यहूदी लोग जिहड़े आ सब्बत दे दिन आराधना करदे हुंदे सी। नवें नियम दे विच भी यहूदी जिहड़े आ वो आराधना करदे सी, पुराने नियम दे विच भी यहूदी जिहड़े आ ये सब्बत नूं मनदे हुंदे सी। ते अज असीं वेखना है कि सब्बत का दिन सिर्फ यहूदियां दे लई आ, बाकी दूसरे लोकां दे लई सब्बत का दिन नहीं है। बहुत सारे लोग जदों तुसीं किसी नाल गल करोगे, ज़्यादातर पास्टर जिहड़े आ वो इस गल दा जिहड़ा क्वेश्चन करदे आ। तुसीं किसी नूं भी पुੱਛ के वेख लिओ। साडे एक जिहड़ा वा चर्च दा मैंबर आ, जॉन नाम है उहदा, कैथल तो। उन्हें एक बारी रोमन कैथलिक चर्च के फादर नूं पुछया कि फादर जी सब्बत का दिन किहड़ा है? कहंदा भी सब्बत का दिन संडे आ। कहंदा बाइबल दे विच ते जिहड़ा 7वां दिन लिखिआ 7वां दिन शनिवार बनदा है। कहंदा वो यहूदियां दा सब्बत आ ते साडा सब्बत किहड़ा वा? पहला दिन जिहड़ा। ते कहंदा फिर मैं ज़्यादा बहस नहीं कीती, पर वो फादर भी जल्दी जल्दी उठ के तुरन दा काम कीता। उन्हें वो ज़्यादा देर बैठा नहीं। अज असीं ये सीखांगे कि सब्बत जिहड़ा सिर्फ यहूदियां दा ही जिहड़ा वा सब्बत आ, सिर्फ यहूदी ही सब्बत दे दिन नूं मन सकदे, बाकी नहीं मन जांदे। ते जे अगर असीं अज सब्बत नूं मनदे ते असीं यहूदी बन जाने नहीं। सब्बत किहनां दे लई आ? हर एक जाति दे लोकां दे लई। सारे तो पहला जिहड़ा वा लोग कहंदे कि तू किते यहूदी ते नहीं बन गया, तू किते सब्बत नूं मनन लग गया, तू ऐ करन लग गया, तू ओह करन लग गया। बड़े सवाल आ। अज तो बाद जिहड़ा वा वो असीं सवाल ही सवाल जिहड़े लोकां दे आ उन्हां दा जवाब देना। ते असीं जिहड़ा सिੱਖਦੇ आ परमेश्वर दे वचन दे विचों असीं वेखदे आ कि पहला यहूदी जाति आई या पहला सब्बत आया। ते इहनूं वेखांगे भी यहूदी जाति दी शुरुआत कदों होई, तां ही असीं जान सकदे ना कि सब्बत यहूदियां दे लई है। तो सारिਆਂ तो पहला असीं वेखांगे जिहड़ी यहूदी जाति सी ਜਾਂ इसराइल कौम सी, जिहड़ी इसराइल कौम तो जिहड़ा यहूदी जिहड़े आ वो इसे कौम दे विचों निकले। ते वेखांगे कि सारिਆਂ तो पहला जिहड़ी जाति आई वो कदों आई ते किहड़ी सी? पहला सब्बत सी या पहला यहूदी सी? असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों पढ़दे आ। उत्पत्ति दी किताब उहदा 12 अध्याय 1 ਤੋਂ 3 वचन। यहूदी जाति दी शुरुआत कदों होई? जरा कि सानू इस चीज़ को समझना आसान हो जाएगा कि सब्बत यहूदियां दे लई आ जां फिर धरती दे विच जिन्ने भी इंसान वसदे उन्हां सारियां दे लई सब्बत है। असीं इस चीज़ को सीखांगे ताकि जरा असीं परमेश्वर दे वचन की सच्चाई नूं जान सकीए, साडे दिल का दरवाजा खोल जे, साडे दिमाग का दरवाजा खोल जे, साडे कन्नां दा दरवाजा जिहड़ा आर पार होया है वो एक साइड का बंद हो जाए तो एक साइड का खुल जे, ताकि जरा साडे इस कन्न चों सीधा इधर दी वचन ना निकल जाए, बल्कि इत्थों सीधा जावे साडे दिमाग च, दिमाग च जावे साडे दिल च।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਚਰਚ ਆ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਰਾਸਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 3 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, अपने देश और अपनी कुटुंबियों ਹਾਂਜੀ, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨੂਹ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, और तुझे आशीष दूंगा ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। और तेरे नाम को महान करूंगा। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, और तू आशीष का मूल होगा। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਝੇ ਕੋਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਦਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ਔਰ ਭੂਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਬਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 31 ਵਚਨ, ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਬਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, पहले जाएगा 31 ਵਚਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, सबको देखा, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। तो क्या देखा, हाँ जी। बहुत ही अच्छा है। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਇਆ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त
गया ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7वें दिन तक समाप्त किया 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਆਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਤ ਆਇਆ? ਸਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਸਬਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ, ਜਲ ਪਰਲੇ ਆਈ, ਜਲ ਪਰਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਬਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬਤ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਤ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 27 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਣਾਏ, ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ, 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਬਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, मरकुस की किताब 2 अध्याय 27 वचन। तब उसने उनसे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। हाँ, कहता सब्बत का दिन आदमी दे लिए बनाया गया वा, भी आदमी इस दिन की पालना करे। हाँ जी, है कि मनुष्य सब्बत के दिन के लिए, आदमी सब्बत वास्ते नहीं बनाया, सब्बत आदमी दे लिए बनाया गया वा। ए प्रभु यीशु मसीह ने जड़ा वो सानू दस्या। अगर असीं वेखीए उत्पत्ति की किताब इहदा 1 अध्याय 22 और 28 वचन, इहदे विच परमेश्वर ने जिहड़ियां चीज़ां नूं बनाया उन्हां नूं आशीष दित्ती, पशुओं पंछियां नूं आशीष दित्ती, आदमी नूं आशीष दित्ती। लेकिन 7वें दिन नूं जड़ा वा किसी दिन नूं आशीष नहीं दित्ती, पर 7वें दिन नूं परमेश्वर ने आशीष दित्ती। और जदों असीं पढ़दे हां मरकुस की किताब 2 अध्याय इहदा 27 वचन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जड़ा की कहंदा वा, सब्बत दा दिन किहदे वास्ते बनाया गया वा? आदमी दे लई। हाँ जी, सब्बत का दिन आदमी दे लई बनाया गया, ना कि आदमी सब्बत दे लई। ते जदों असीं वेखदे हां, असीं ये विश्वास करन दा सानू फैसला लेना जड़ा वो जरूरी हो जांदा वा। वेखो कि जड़ा मनुख आ वो आदम आ, और वही मनुख इब्राहिम आ। इब्राहिम भी आदमी आ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਆ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਆ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? ਸਬਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਫਿਰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਿਨ ਕੀਆ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਬਤ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਬਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਬਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਮਨੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਔਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਥੱਕੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਔਰ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬਾ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ
6 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 6 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕੀ ਆ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? 28 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 28 ਵਚਨ, 27 ਔਰ 28। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਔਰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਹੀ ਸੀ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਹੀ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਸਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਉਹ? ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਸਹੀ ਸੀ? ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ ਆਈ, ਬਾੜ ਆ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਬਤ ਜਾਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਤ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਨਿਰਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 4ਥਾ ਵਚਨ। ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ 16 का 4। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ जी। देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੋਜਨ ਬਰਸਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾ ਇਸرائیਲੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से गुना होगा। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਵਜਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਉਹ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। इसलिए जो कुछ में उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਟੋਰਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों को कहा, ਹਾਂਜੀ साँच में तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह ही होगा। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 22 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2-2 ਓਮੇਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 1 ਓਮੇਰ, ਓਮੇਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੌਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਓਮੇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। ਹਾਂਜੀ उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, ਹਾਂ क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕੀਆ परम विश्राम, मतलब परमेश्वर यहोवा ਦੇ लिए पवित्र दिन ਹੋਏਗਾ। परम विश्राम हर तरह ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ 22 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, 27 ਵਚਨ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਐਸਾ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ 27 ਵਚਨ, ਨਿਰਗਮਨ 16:27। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਮੰਨਾ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਟੋਰਨ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ परंतु उनको कुछ न मिला। ਹਾਂਜੀ तभी यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, ਹਾਂਜੀ इसी कारण वह 7वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। ਹਾਂਜੀ इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਮੰਨਾ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦਾ 31 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 12, 13, 14 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तुम इसराइलियों से यह भी कहना, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾਲय ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਆਰਾਧਨਾਲय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਬਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਤ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।